सी ख्याल। सो जो संगत का फैसला होया, माता जी ने जो हुक्म किया, मैं बेनती करा कईयां नूं ये याद नहीं बचन। जिस दिन दास गया सी उस तो एक दिन पहला सत्कार जो माता जी कार ते आए, दास ने माता जी नूं सिर झुका के फतेह बुलाई। उस वेले एक बचन होया, सिर्फ 2 सिंह नाल सन ते माता जी मैं कहा कि तुहाडा हुक्म मेरे वास्ते। उन्हें कहा कि हुक्म तो रब दा, मैं कहा तुहाडा ही हुक्म, मैं रब दा हुक्म मान लांगा। जिस वेले सवेरे माता जी दे नां ते जो मैं सुनिया पढ़िया, मैं रब दा हुक्म मान लिया। अज भी मैं माता जी दा हुक्म, रब दा हुक्म मान के आया। और जो संगत ने फैसला किया, सारी संगत ने, मैं उहदे अगे शीश झुकाया। महापुरुषों का परिवार इस स्थान के जिन्ने सिंह ने सारे सारे सत्कारयोग हैं। और दास जिवें बाबा हरपाल सिंह जी ने बेनती की है, उन्होंने संगत को अगे जो बेनती की, मैं भी एक बेनती करना कि एकता साडी, ये जिन्ना चिर शरीर विच प्राण है, तुसी अरदास करो कि साडी निभ जाए। इस समय के अंदर किन्ने महापुरुष जिन्हों ने संगत का साथ दिता है। संत बाबा कल्याण सिंह जी जो शरीर करके अज नहीं, किते अज वो होंदे ते उन्हां दे किन्ना चाह होंदा। संत महाराज जी तो सदा ही नाल हन, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरदा। संत महापुरुष शहर वाले, सूर वाले महापुरुष, नहाए वाले महापुरुष, जेड़े हर वेले संगत दे प्यार च रहे, अंग संग रहे। दास उन्हां दे भी साथ नूं शीश झुकाउंदा है। ये रब रूप संगतां जो अज इस स्थान ते इकट्ठियां होईयां ने, मेरी बेनती है, देशां विदेशां विच ये आवाज़ जारी है, समर्थ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं, उन्हां दी किरपा नाल, संगत दी अरदास नाल, महापुरुषां दी बख्शिश, माता जी दी असीस और महापुरुषां दा परिवार, ये सब ने जो कृपा की है। आपां अज गुरु चरनां विच सारे साध संगत जी बैठे हाँ। सो दास कुछ बेनतियां आप जी नूं करदा है। इत्थे जो महापुरुषां वल्लों आत्म मार्ग महापुरुषां ने जो चलाया, उहदे वास्ते बेनती है, जिन्ने भी प्रेमी इत्थे आए हो, इहदा जो रेट है पहला 200 सी, अद्धे रेट ते आ जिन्ने भी मैंबर बन, वो सारे उत्थे अद्धे रेट ते, उस तो भी कर जे किसी को नहीं तो भी मैंबर बना दो, ताकि संगतां तक ये आत्म मार्ग मैगजीन जिहड़ा है वो साध संगत जी जरूर पहुँचे। जो महापुरुषों का बचन इस स्थान ते नाम जपया जावे, सेवा सिमरन होवे, एजुकेशन के आधारे, जिमें भाई साहब भाई मनजीत सिंह ने, वीर इंद्रजीत सिंह ने बेनतियां कीतियां ने, आपां अरदास करनी है, कृपा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह ने साडे ते करनी है। और ये जो स्कूल है गुरु गोबिंद विद्या मंदिर और अते महापुरुषों के नां ते, दोवां स्कूलों के जिहड़े विद्यार्थी हैं, उन्हां वास्ते मैं बेनती कर रहा कि जो जनवरी का महीना है, वो 1 महीने की फीस जिहड़ी है वो सारे विद्यार्थियों की माफ होएगी। 1 महीने की फीस ये जिन्ने विद्या मंदिर वो असी उस फंड के विचों, वो भी खजाना उन्हों का ही है, जिहड़ा वो फंड अपना बट माजरा बलौंगी का है, उहदे विच असी देंगे। जिन्ने इत्थे टीचर हैं, होर वर्कर हैं, उन्हों का भी मैं बेनती की है कि जनवरी के महीने में 1000 रुपया उन्होंने वध देना है। 5 दीवान हैं। मैं एक दीवान वास्ते बेनती की सी कि पूर्णमाशी का मैं दीवान इत्थे लाया करांगा, पर भैणा जी भैणा ते मेरे वीर मनजीत सिंह ते होर सिंह कहते सी तुहाडा समान चुक के लै आउणा, भी दीवान तो सारे इत्थे ही हुण लाउणे आ। उहदे वास्ते मैं बेनती करना, पहला मैं कहा सी भी एक दीवान इत्थे लावांगा,
मैं कहा सी कि ये चढ़ती कला वाले ने अद्धा घंटा पाई होर वधा दिता, असीं उन्हां दा भी धन्नवाद करने। तो मैं ये बेनती की सी कि मैं एक दीवान लावांगा, पर मैं आप जी नूं बेनती करना कि एक दीवान बलौंगी पहले ऐतवार का लग्या करेगा, बाकी पूर्णमाशी ते ऐतवार इत्थे दीवान लग्या करनगे। पहला ऐतवार जिहड़ा है वो उत्थे एक ऐतवार, बाकी दे ऐतवार ते पूर्णमाशी, हर पूर्णमाशी में इत्थे अमृत संचार होया करेगा। बाकी दास दे वीर बाबा गुरदीप सिंह, भाई प्रीतम सिंह, उन्होंने भी आप जी के दर्शन किए ने। सतगुर की रहमत है जो माता जी ने अरदास कराई सी इस घर में सिੱਖੀ रहे। दास भी बेनती करता है केवल इस घर में ही नहीं, ये घर बहुत वड्डा हो गया तो असी सारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज के नाल साध संगत जी आपां जुड़े रहिए। दास हुण अद्धा घंटा वध गया, इस करके मैं होर 5-7 मिनट लावांगा। वैसे तो दास ने फतेह बुलाउणी सी, धारणा पिछा लाउणा सी। आओ गज वज के सारे धारणा च बोलो, कोई रसना खाली ना रह जाए। एक मिलिया सी प्यारा मैनू रब दा, ओ एक मिलिया है प्यारा मैनू रब दा, सारे दुख दूर हो गए। मिलिया है प्यारा मैनू रब दा, सारे दुख दूर हो गए।
मोह मिले तिन लिया मंजिल लाए। महापुरुषां ने किरपा की, जिन्हां दा जीवन अज भी नेकां नूं तारिया, उन्हां दा एक एक बचन गुरमत अनुसार। जे सर्विस कीती तां गुरमत दा प्रचार कीता, जे खेती कीती तां भी घर घर जाके प्रचार किया। और आप जियां ने इस संसार के भले वास्ते एक कारज नहीं अनेका कारज किए हैं। दास की अरदास है कि सतगुर सच्चे पातशाह कृपा कर आपां सतपुरुषां दे बचनां ते चल के अपने जीवन नूं सफर कर सकीए। दास कोलों बोलदे आ जीवन विच जां अज भी बोलदे कोई गलती होवे खिमा करनी। इत्थों दे स्थान दे सिंह असी सारे भाई हैं, सारे असी वड्डे छोटे। बल्कि मैं एक बेनती करा, मैं कहांगा मैं ही सारियां दा छोटा भाई हाँ, सारे मेरे तो वड्डे हैं। मैं संत नहीं, मैं गुरु घर दा सेवादार हाँ। कई बारी बड़े बड़े शब्द दास के नाल लगते हैं, मैं इस गल की खिमा मंगना हाँ। साध संगत जी, मेरी एक अरदास है जो मैं रात नूं कीर्तन सुहरा कर तो बाद करना, तुहाडे अगे भी अज कर रहा। मेरी एक हमेशा अरदास हुंदी है कि सच्चे पातशाह मैनू जीवन तां देई जे मैं तेरा बन के रहा। जे मैं तेरे नालों टुटना, मैनू जीवन की लोड़ नहीं। मेरे श्वास किसी होर गुरमुख नूं दे दें, इहदे नालों मैनू मौत चंगी है। ये मैं अज भी अरदास करना, तुसी कृपा करो। ये जिहड़ा जीवन है बड़ी तिलकनी घाटी है, आखिरी श्वास ते भी बाजी लग सकती है। महापुरुषों का बचन है हमेशा अरदास विच जुड़ो। असी अरदास ही करनी है। सत्संग पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभ आगे मार्ग पाए। ये जीव भुलन हार है। आप अरदास सत्संग की जुड़िए। सतगुर ने रहमत की है, ये जो एकता हुई है। और ये किन्ने महापुरुष जिहड़े पहला तो यतन करते सी, और सत्कारयोग माता जी जिन्हां ने आशीष दी, उन्हां दी आशीषां सदका महापुरुषों का परिवार, इस स्थान के सिंह जिहदे विच बाबा हरपाल सिंह होर सारे मिल के जिन्हां ने जो गुरु चरना की अरदास की सी, वो पूरी हुई है। जिस दिन असीं इकट्ठे होए सां, मैं सारिਆਂ विच खड़े होकर एक बेनती की सी, पिछलियां गल्लां सब इत्थे छड्ड दो, पिछली कोई गल नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भुल जाना है। आपां अपना अपने ते कहना हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणत नानक तारे सोए। ये हुक्म दी साध संगत जी खेड है, हुक्म दी खेड। और मैंने एक याद आ गया, आप 5-4 साल पहला जदों संत समाज इकट्ठा हुंदा सी ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा स्वांग किसी ने कीता, तुसीं जाणदे ही हो। ते वो सारा संत समाज इकट्ठा हुंदा सी। एक कविता दास ने लिखी सी, पर वो बाहर नहीं आई। उत्ते 2 लाइनां ने मेरियां, वो मैं बेनती करना। मैं 2 लाइनां लिखियां सी उसने जिन्हें 10वें पातशाह महाराज दी रीस कीती सी, फुट खालसे विच जिन्नू तू समझे। फुट खालसे कहते ने फुट पई है, ये ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ फुट की है। फुट खालसे विच जिन्ना तू समझे, ये फुट भी इन्हां नूं रास होवे। वो फुट विच जदों आपस विच लड़दे दुश्मन वास्ते जंगी अभ्यास हो। ये इन्हां दी फुट भी एकता दे विच हो जांदी। प्यारिओ, गुरु दा जिहड़ा सिख है, जद किते गुरु दी गल हुंदी है, उत्थे सब कुछ भुल के गुरु दे सिख एक हो जांदे गुरु वास्ते। इस करके सतगुर सच्चे पातशाह ने रहमत की है। ये अस्थान रतवाड़ा साहब 28 जुलाई 1986 नूं इत्थे तंबू लगे, उत्थे सेवा शुरू हुई सी। सतगुर दी रहम, सच्चे पातशाह कृपा करन, ये मिशन सारे सिंह सारी संगत अगे नालों वध चढ़ के सेवा करे। आपां अरदास ही करनी है। और मैं एक बेनती जिहड़े असीं सारे भुल रहे हैं, महापुरुषों वालों जो ड्यूटियां लाइया गई,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, मैं तो कहा वो भी आउन स्टेज पर, पर उन्होंने हुंदा लंगर की ड्यूटी है चल रही है, सामभ रहे हैं, वो भी स्टेज पर जे आ जाते तो उन्होंने भी संगत वालों सरूपा जरूर मिलता। जेड़े श्रीमान जिन्होंने आप कहने भाई करनैल सिंह जी, जिथे होर सारे सिंह उन्होंने भी ड्यूटी बड़ी है। सो मारे कृपा करे, एक पिता दे पुत्र असी सारे रहीए भाई भाई बन के। जिथे दास पहला पढ़ता सी धारना, अज ये धारना पढ़ के दास आप जी तो खिमा मंगदा कि असी सारे भाई हैं, एक पिता एक सिखे हम बारक तू मेरा गुरहाई। एक पिता दे पुत्र है असी सारे जी, एक पिता दे पुत्र असी सारे जी, एक पिता दे पुत्र असी सारे जी भाई बन। सो साध संगत दास नूं होईयां बेअंत भुलां दी खिमा करनी। पहला ऐतवार बलौंगी दे स्थान ते जे लग्या करेगा, पूर्णमाशी ते बाकी दे ऐतवार इस स्थान ते लग्या करनेगे। हर पूर्णमाशी नूं अमृत संचार होएगा। बाकी जल्दी ही वीर मनजीत सिंह, बाबा हरपाल सिंह, श्रीमान जी सारे असीं बैठ के इकट्ठे, क्योंकि इत्थे एक दिन ही सारा मिल के जिहड़ा है आपां चलना है। और आने वाले समय वास्ते सारियां ड्यूटियां जिहड़ियां प्रबंध है उहदा इंतजाम जल्दी ही करके सारे असीं आपां अपनी सेवा जिहड़ियां वो संभालांगे। होईयां भुलां दी खिमा, प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी हुण मैं तुहाडे कोल एक बेनती करनी आ, भावें तुसीं मैनूं अपना छोटा भरा समझ के कह दो, भावें मैं तुहाडे है तो तुसीं साडे असीं दोवें जणे इक्को इलाके दे मझैल आ। सो इस करके पिछों बाबा जी यूपी गए, पहलों असीं इक्को ग्राई कह लीए। बाबा जी हुण असीं तुहानूं अज तो बाद बलौंगी नहीं जाण देना, तुसीं इत्थे ही रहना। सो इस करके कपड़े नहीं लेके आए, कपड़े मैं रात ही कहता सीगा सुखविंदर होना नूं, हुण एवें लागे बोली जांदे ने कि कपड़े अपने लैके आयो, असीं आपे जाके लै, मैं लै आऊँगा जाके। सो बाबा जी जिन्ने दीवान लगने ने जिथे मर्जी जाके बाहर लाओ, तुसीं सब कुछ इत्थों ही होया करेगा। तुसीं इत्थों जिद्दां अगे सब कुछ बोलिया वा, हुण इह जिहड़ा वचन है मैं लैणा तुहाडे कोलों छोटा भरा दे तौर दे उत्ते, तुसीं इह तुहानूं देना पैना इस गुरु महाराज की हजूरी दे विच। सो इस करके अज तो पिछों तुसीं इत्थों जाना नहीं, कपड़े मैं आपे जाके लै आऊँगा। सो इस करके मेरी यहो तुहाडे अगे बेनती आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दसो बाबा जी दसो, हुण जगारा छड्डना ही पैना जी। चलो ठीक, बोले सोनिहाल, बहुत बहुत मेहरबानी बाबा जी। एक जिहड़ा एक दीवान बलौंगी दा भाई उन्होंने वो अजे दे रखो, क्योंकि आलू वालिया साहब ने वो फिर सह सह कर लांगे, तुहाडा सारा बचन बेनती मान ली। एक दीवान उत्थे जरूर। हाँ तुसीं जिन्ने मर्जी बाबा जी उत्थे लाओ, असीं तुहानूं इहदे बारे कुछ नहीं कहना, सब कुछ तुहाडा ही आ, पर रहना इत्थे आ। बाकी मेरी बेनती है कि देखो सारे ही प्यार विच ने, सारे अपने आप को निमरता खिमा मंग रहे, तो सच्चे पातशाह जरूर कृपा करनगे। तो जदों इस प्यार विच आपां रवांगे ना, तो सच्चे पातशाह सब दी चढ़दी कला करनगे। तो भाई हुण कपड़े कुपड़े फिर तुसीं लै आए। आलू वालिया साहब है इत्थे, आलू वालिया साहब चले गए। हाँ जी, बीबी जी इत्थे ने, तो उन्होंने भी एकदम ना करियो। मैं जे जाऊँ रहा करांगा इत्थे ही, मैं सारा तो इत्थों ही जाया करांगा। तो कोई सस जो आप जी का हुक्म है, तो सच्चे पातशाह कृपा करन। सत्कार जो माता जी उन्होंने होर सच्चे पातशाह लंबी उम्र करन, संगतां नूं वध तों वध दर्शन दे, उन्होंने शीशां तुसीं लैके जाना। तो आस जिन्ने असी भरा इकट्ठे होए हैं, मेरी फिर बेनती है कि पिछला सब कुछ भुल जाइए और आप महापुरुषों के बचन अनुसार
ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨੇਹੀ ਦੀ ਇਹ ਆਡੀਓ CD ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਫੀਆ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ, 5 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨੇਹੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕੈਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਇਹ ਕੈਸਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਕੈਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ, ਐਕਸ MLA ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰੂਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਠਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰੂਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ, ਜੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ? 8 ਧਾਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਡਲਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ।
ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਮਕ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਧਾਰੇ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 8 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਉੱਤੇ 9 ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੰਤ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ 9 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਮਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦਾ ਬਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਾਗ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਬਾਗ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਚਿਤਵੈ ਸਾਧ ਜਾਨ ਸੋ ਲੇਤਾ ਮਾਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਵਣੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਿਤਵਣੀ ਅੰਤਮ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਰੂਬੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਵਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਤਤਵੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਘੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਲਣੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਲੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਉਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਗੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲੇ ਗਈ ਸੀ ਸੜਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਦਾਸ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਵੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਸੰਤ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਵਸੀਟ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਰਦ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਿਆ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ, ਕੋਈ ਹੰਸ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਹੀਰੇ ਹੈਗੇ, ਮੋਤੀ ਹੈਗੇ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੋਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਛਪੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਫਿਰਦਾ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਗਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਰਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਣੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਬਗਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ? ਉਹ ਬਗਲੇ ਹੋ, ਛਪੜੀਆਂ ਤੇ ਬਗਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਣੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਤੀ ਦਿਓਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੋਤੀ ਹੰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਦ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਮਾ ਕੋਲ ਗਏ, ਬਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਨਾ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ।
ਫੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਏਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਗਿਆਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜੀ 5 ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੁਖੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪੱਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਗ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪੱਗ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸਦੀਵ ਮੇਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜਾ ਗੁਣੇ ਕੇਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਹਿਰਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੁਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 6 ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆਸਾ ਇਸ਼ਟ ਉਪਾਸਨਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਹਿਰਾਨ, ਤੁਲਸੀ ਜਾ ਕੇ ਖਟ ਮਿਲੇ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਿਆਰ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰੋਪੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਸਥਲ ਵੱਲੋਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਜੀ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੰਨੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਵਜੀਦਪੁਰੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਕੀ ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨੇਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਸਟ ਹੁਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨੇਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ, ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ ਸਰੋਪਾ।
ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਪੱਤਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਏਕਤਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੀਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿੰਨੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਔਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਜੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾਓ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰੂਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਬਸ ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਨਿੱਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਰੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਮਰੀਦਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭਚੰਗੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथम सर्वत खालसा जी की अरदास है। सर्वत खालसा जी को आप जी का नाम वाहिगुरु 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 चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तां तां रशा रियायत, देख तेग फतेह।
ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਮਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਦ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਆਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰਮਤਿ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਸੰਪਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਦੀ ਬਿੰਦੀ ਅੰਸ਼ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ, ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਪਰਮ ਪੂਜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਸਮੂਹ ਟਰਸਟ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰਮ ਪੂਜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਦੀਰਘਾਯੂ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਕਾ ਰੰਗ, ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਤਿਲ ਫੁਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ।
हर नामै के हो जोड़ी, गुरुमुख बैस हो सफा विषाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नाथ खसम हमारे। निमुख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बालक तुम्हारे तारे। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमुख निमुख तुम ही प्रतिपालो, हम बालक तुम्हारे तारे। जेवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत नाक नहीं लहिए, रहा कोट पराग हमारे खंड हो। अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी। तुम आपन बिरद रखावो, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सोहेले, राखो राखनहार दयाला। नानक करके गोले, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सोहेले, राखो राखनहार दयाला। नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का